महाराज की किरपा सदका साढ़े बहुत सारे जो सवाल हैं गुरु महाराज किरपा करके इन्होंने गुरु पिਆਰੇ पासों आप जवाब दे रहे हैं। सो समा अगे पिछे हो जाए, आप इस संगतां इस तरह की गुरु की किरपा नाल सजे रहना जी। सो दास बेनती करेगा भाई जंगवीर सिंह जी नूं, वो इन्हां सवालों के उत्तर देने की कोशिश करनगे। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवै। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन, अगन कटहे सब तेरे। गुर नैण बैण, गुर गुर करहो, गुरु सत कब नल कहै। जिन गुरु नह देखियो नह कियो, ते अकयथ संसार मह। जिन गुरु नह देखियो नह कियो, ते अकयथ संसार मह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की गरीब नवाज साध संगत, चबर छतर तख्त दे मालक, जागदी जोत, शब्द अवतार, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर आप जी जुड़ बैठे हो। जिहो जे गुरमुखां वल्लों सवाल किए गए ने, बहुत ज्ञान भरपूर ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ जी अंबाले वाले, लम्मे समय बाद उन्हों का दर्शन गुरुद्वारा साहब विखे इत्थे ही होया। उन्होंने जवाब दिते। बाबा दर्शन सिंह जी मल्लेवाल दमदमी टकसाल दे सीनियर विद्यार्थी हैं, महापुरुषों की संगत कीती है। तुहाडे कोल इत्थे रह करके गुरबाणी दे शुद्ध पाठ की संथ्या देंदे गुरमत का प्रचार कर रहे हैं। उन्हां कोलों आप जी ने सिमरन के संबंध विच बचन बिलास सतगुरु जी के उपदेश मुताबक सरवण कीते ने। तकरीबन दास नूं 12 कुछ साल बाद इस स्टेज ते दर्शन आप जी दे करन दा सुभाग प्राप्त होया। बहुत लम्मे समय बाद मैं आप जी का दर्शन किया। ये सतगुरु जी का हुक्म है। गरीब नवाज सतगुरु जी किथे किथे सेवा लाउंदे। ਸਿੰਘਾਂ ने हुक्म किया सी आप जी दे दीदार करन वास्ते। सो मैं यतन करांगा कि बहुत सीमित जे समय विच दास नूं जो प्रश्न दिते ने उन्हां दा मैं उत्तर दे सकां। सतगुरु की पावन हजूरी अंदर गुरु आशे मुताबक आपां ये कीते गए प्रश्नों के उत्तर पहलां सरवण कीते है। सतगुरु जी की हजूरी अंदर सब तो वड्डे सतगुरु जी पातशाह आप विराजमान ने। जदों इस प्रोग्राम बारे दास ने पूछया सी तां बाबा दर्शन सिंह जी दस रहे सन कि इवें इवें सारा प्रोग्राम चलना है। बेनती कीती सी कि सतगुरु दे हजूर जदों दीवान दे अंदर आपां कोई विचार करते हैं, जिमें साध संगत जी किसी राजे महाराजे की सभा हुंदी है ना, दीवान हुंदा है, तां उत्थे कुछ कायदा कानून हुंदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे हजूरी दे अंदर कायदे कानूना मुताबक गुरमत दे आशे मुताबक आप जी ने इस सवालों के उत्तर सरवण कीते है। सतगुरु पातशाह महाराज जी दे हजूर ये सवाल गुरमुखा ने पहला कहा है कि श्री अखंड पाठ साहिब के समय की जपजी साहिब का पाठ नाल करना जरूरी है? ये पंथक मर्यादा है? गुरु प्यारे खालसा जी, जपजी साहिब जी की महानता मैं केवल बहुत
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਮਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਚੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਨਾ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿਵਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਉਜੈਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਖਮਲੀ ਸਰੋਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਰਤੀ ਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ, ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੁਰਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਅਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤਏ, ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਏ। ਸ਼ੰਕੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਹੈ,
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਦਵਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਭਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੀਵ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਉਣੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਾਏ ਰਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 25 ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ, 5 ਜਾਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 5 ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੰਘ, 5 ਧੂਪੀਏ ਸਿੰਘ, 5 ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਹਿਤ ਨਾਮੇ ਜੋ ਹਨ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਈਦਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਹ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੌਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਚਮਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਸੁੱਚੇ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੋਟਕ ਜਗ ਫਲਾ ਸੁਣ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਰਾਮ। ਜਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹਰਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰਜੀ ਪਿਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪਾਠ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ? ਮਸਕਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ,
कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता, किलबिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। ये सारे सतगुरु जी ने अगे जिहड़ा है वाहिगुरु जी की सिफत के अंदर ये जिक्र किया है। तो इस ग्रंथ की संपूर्णता का थां अते थित ते वार ये सतगुरु जी ने इस शब्द के अंदर, बाणी के अंदर दसी है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज ने सतलुज का तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा, महाराज ने सतलुज का कंढा दसिया, पिबौर साहब का अस्थान दसिया जिथे सच्चे पातशाह जी ने संपूर्णता की है। इस करके संपूर्ण रहरास साहब जी का पाठ, 29 पौड़ियां वाला चौपाई साहब का पाठ जिहड़ा है ये साध संगत जी सचखंड श्री हरमंदर साहब हुंदा रहा ते पुरातन गुरसिख इस बाणी का पाठ करते रहे है। पुरातन गुरसिखां का ये नियम हुंदा सी कि माया गंठे ते बाणी कंठे, बाणी कंठ होनी, कंठ बाणी का जाप करना। जे आपां नूं बाणी कंठ नहीं हुंदी तो इहदा अर्थ ये नहीं कि हुण बाणी घटा दईए, थोड़ा नितनेम करना शुरू कर दईए। सो इस करके रहरास साहब जी का पाठ जिहड़ा है ये संपूर्ण करना। तीसरा सवाल सीगा कि गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी महाराज ने गोइंदवाल साहब के अंदर बिरध माता का मरिया होया पुत्र जिउंदा कीता, वो मर्यादा सी ते बाबा अटल राय जी ने अपने बचपन का साथी जिहड़ा मोहन सी उहनूं जिउंदा कीता, वो मर्यादा नहीं सी क्यों? ते गुरु नानक साहब जी महाराज ने मूले खतरी नूं जिउंदा करन तो क्यों इनकार कर दिता? साध संगत जी बहुत सूक्ष्म बिरती दे नाल आप जी ने विचार करनी। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज नूं सिखां ने पुछया, जदों मेहरबान ने बाणी रचनी शुरू कर दी ना पिरथी चंद दे पुत्र ने, तो सतगुरु जी नूं पुछया सिखां ने कि महाराज कृपा करो पूर्ण गुरु दे लक्षण ते दसो, निशानी दसो कि पूर्ण गुरु की निशानी की हुंदी है, सानू कोई चिन्ह दस दिओ। महाराज इस तरह तो फिर संगतां नूं गुमराह करेगा मेहरबान, क्योंकि पिरथी चंद का पुत्र है तो गुरु रामदास साहब जी महाराज का पोतरा होया ना। महाराज कृपा करो कि सानू लक्षण दसो, निशानियां दसो पूर्ण गुरु दियां। तो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने महाराज ने निशानियां दो वड्डियां दसियां पूर्ण गुरु दियां। महाराज कहते आ मृतक को पायो तन सासा, बिछरत आन मलाया। पूर्ण गुरु दे अंदर शक्ति होवेगी कि मुरदे विचों साह पाउण दी ताकत रखते होणगे, मुरदे नूं जिउंदा करन दी शक्ति रखते होणगे। ये पूर्ण गुरु की निशानी है। गुरु प्यारे खालसा जी, साडे वास्ते जम्मना ते मरना बहुत वड्डी गल है, पर गुरु साहब वास्ते ये कोई वड्डी गल नहीं। दिल्ली विच नानक प्यो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह की पावन यादगार है। महावत का हाथी मर गया सी, अमृत वेले रोंदा पिया, उपजीविका ही उहदी हाथी द्वारा चलती सी। हाथी ना रहा तो रोन लग पिया। महाराज के कन्नां विच आवाज़ पई, जदों कोई भी नाम जपदा है ना, बाणी पढ़दा है, उहदे विच सब तो पहलों दया आउंदी। गुरु महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के कन्नां विच कोई चीक की आवाज़ सुनाई देवे तो सच्चे पातशाह महाराज उस समय अपने कोल बुला लेंदे। सतगुरु जी के कन्नां विच जदों ये आवाज़ पई, महाराज कहंदे भाई मरदाना पता कर की गल है। महाराज महावत गरीब है, उहदी उपजीविका हाथी द्वारा ही चलती है, तो महाराज हाथी मर गया तो रो रहा। सच्चे पातशाह महाराज नूं दया आई, महाराज उठ के उत्थे पहुँचे। क्या भाई मरदानिया गड़वे विचों जल कढ़ के हाथी दे उत्ते छिड़क दे ते सत करतार कह। भाई मरदाना जी ने जदों ये बचन मन के सत करतार कहा, मरिया हाथी जिउंदा हो गया। जदों हाथी जिउंदा होया ते काजी कोल खड़ा सी, उन्हें तर्क मारी, कहंदा शक्ति है तो हुण मार के विखाओ। महाराज कहंदे जे करतार नूं पाया तो भाई मर जाएगा, हाथी फिर डिग पे। ये इतिहास है, साडे पुरखियां ने सुनाया है। श्री गुरप्रताप सूच ग्रंथ के अंदर लिखिया है, श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी महापुरखा ने अपनी रसना तो टेप रिकॉर्ड किया होया है सारा कुछ।
ਤੇ ਮੁਹਾਵਤ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਜੀ ਨੇ ਤਰਕ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਹਾਥੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਜੀਵ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਨਿਯਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ, ਇਕਸ ਮਹਿ ਲੀਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਬਰਾਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦਾ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਛੋਟਾ ਕੋਠਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਰਲਾਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਦ ਭਰੀ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਗੜਵਈ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਚੀਕ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇਗਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਆਈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਲਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਛਾ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਪੈਰ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਚਰਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਛੁਹਾਇਆ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਆਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਜਲਨ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਰੋਜ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜੋ ਮੋਹਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 4 ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਰ ਕੇ ਰੱਖ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਰ ਲੈ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੰਗੀਨ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾੜੀ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰੋਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਓ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ? ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਪੀੜ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਲਟਨ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਸਾ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੀੜ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋੜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਗੰਭੀਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਉਹ ਹੱਠ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੈ ਤੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਈਏ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਥਾਵੇਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕੋ, ਕੋਈ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਨੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਕਸਾਇਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਉੱਠੋ, ਹੁਣ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਮਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈਏ ਅੱਜ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਰ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਬਾਹਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਦਲ ਤੇ ਪਿਆ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸਾਂ ਮਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚਰਨੀ ਪਾਇਆ, ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਦੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਿਵਰ ਤੱਕ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਵਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੋਰਨਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਦਵੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਸੂਰਵੀਰ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਦੇ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਗਰਤੀ ਵੱਧ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਂਛੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਤਰਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਸੀਗਾ। ਹਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅਬਦੁਲ ਤਰਾਨੀ ਦੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਤਰਾਨੀ CID ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਕਾਟ ਡਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕਾਟ ਦਿਆ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ CID ਵਾਲਾ ਸੀ, CID ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼। ਬਚਪਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਬਚਪਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ ਧੁੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਨੀਂਦੜੀ ਨਿਵਾਰ, ਜੋ ਦੇਹ ਲੱਦੇ ਗਾਣਵੇ ਗਏ ਵਿਲਾੜ ਵਿਲਾੜ। ਐਵੇਂ ਲਾੜ ਲਾੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਕਾਰੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੁਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਜੂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੈ ਕਿ ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੇ ਚਾਲੈ ਲੇਖੇ ਬੈਸ ਹੈ ਲੇਖੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵਰਲਾਪ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 4 ਪੈਰ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ। ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਰਤਾਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ, ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਭੇਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਸਨ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਗ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਕਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇ ਜਾਣੈ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਤੇ ਅਰਥ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਧਾ ਵੀ ਲਵਾਇਆ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ, ਕੇ ਜਾਣੈ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਥਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ 25 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਸਿੰਘ ਕਿ ਜਾਓ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਮਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂਜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਠੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰ ਲੈਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਖੋਹਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਕੰਠੋਂ ਨਾ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਬਚਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੂਵਿੰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਏ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉੱਥੇ ਸਬਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 300 ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਨੁਕਸ਼ਾ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਅੱਜ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਭਸਮਾਂ ਉਸ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਗੰਮੀ ਕਲਮ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਹੀ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਬੀਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ ਉਸੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਬਸੰਬਰ ਦਾਸ ਉਜੈਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਬਦੇਹ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦ ਛਡਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਰਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਭਰੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹੇ। 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਤੇ 9 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਸੰਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਠੋਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੀਤੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਰੂਪ ਨੇ। ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਇਆ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਏ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ,
ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠੋਂ ਉਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਤਰ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੂਕ ਦੱਸਦਾ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ। ਗੌੜੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਦਛੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਉਹ ਗਵਾਰੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛਾਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਥ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਸੀ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਪਿਆ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੋਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਈ। ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿਆਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਗੜੀ ਹੋਈ। ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।